केंद्र सरकारे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती संघ ने चलाववा माटे एक एडहोक पेनल बनावવાનો निर्देश आप्यो छे। रमतगमत मंत्रालय ज्यां भारतीय कुश्ती संघना नवा माळखाने सस्पेन्ड राखशे त्यां सुधी एडहोक पेनल कुश्ती संघने चलावવાની जवाबदारी સોંપવામાં આવી શકે છે। રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા છેલ્લા 11 મહિનાથી વિવાદોમાં ઘેરાયેલું છે। કુસ્તીબાજોના જોરદાર વિરોધ બાદ કેન્દ્રીય રમત મંત્રાલયે રેસલિંગ એસોસિએશનના નવા સંગઠનને સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે। केंद्रीय रमत मंत्रालय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नवा संगठन की मान्यता रद्द कर दी है। राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा आयोजन में उतावळना कारणे रेसलिंग फेडरेशन सामे आ कार्यवाही करवामां आवी छे। मंत्रालय WFI नवनियुक्त प्रमुख संजय सिंह ने पण सस्पेन्ड कर दीधा है। संजय सिंह भाजपा सांसद और पूर्व WFI प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह नजीकना होवानुं कहेवाय छे। वास्तव में ज्यारथी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघना केंद्रीय रमत मंत्रालय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नवा चूंटायेला संगठन ने सस्पेन्ड करवानो निर्णय लीधो छे त्यारे आ विषय प्रतिक्रिया आपता कुस्तीबाज साक्षी मलिके जणाव्युं के मैं हजू सुधी लेखितमां कंई जोयुं नथी। मने खबर नथी के मात्र संजय सिंह ने समग्र नवा संगठन ने सस्पेन्ड करवामां आव्या छे। अमारी लड़ाई सरकार सामे नथी परंतु महिला कुस्तीबाजो माटे छे। मैं मारी निवृत्ति जाहिर करी दीधी छे परंतु इच्छुं छुं के आवनारा कुस्तीबाजोने न्याय मळवो जोईए। केंद्रीय रमत मंत्रालय रेसलिंग द्वारा करवामां आवेली कार्यवाही बाद ब्रिजभूषण शरण सिंहे जणाव्युं के भारतीय कुश्ती संघनी चूंटणीओ सर्वोच्च अदालतना निर्देश पर लोकतांत्रिक रीते योजाई हती अने त्यार पछी संगठननी रचना करवामां आवी हती। हवे फेडरेशनना सभ्योए सरकार साथे वात करवी छे अथवा तो कायदाकीय कार्यवाही इच्छे छे तेनी साथे मारे कोई लेवा देवा नथी। कुस्तीथी हूँ संन्यास लई चूक्यो छुं। लोकसभानी चूंटणी नजीक आवी रही छे अने मारी पासे घणा अन्य काम पण छे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नवा प्रमुख तरीके संजय सिंह की पसंदगी करवामां आवी हती। जो कि साक्षी मलिक की निवृत्ति की जाहेरात बाद विवाद सर्जायो। केंद्रीय रमत मंत्रालय संजय सिंह सहित रेसलिंग फेडरेशन नवा संगठन ने सस्पेन्ड करी दीधुं। आ विषय प्रतिक्रिया आपता संजय सिंहे जणाव्युं के मने आ विषय लेखितमां कंई पण मळ्युं नथी। अमे आ विषय केंद्र सरकार PM मोदी अने रमतगमत प्रधान साथे वातचीत करीशुं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुखनी चूंटणीमां भाजप सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंहना खास मनाता संजय सिंहनी जीत पछी साक्षी मलिके कुस्तीमांथी संन्यास लई लीधो। ज्यारे बजरंग पुनियाए PM मोदीना घरनी बहार फूटपाथ पर पोतानो पद्मश्री पुरस्कार मूकी अने परत फरी गयो। बजरंग पुनिया अने साक्षी मलिक पछी प्रियंका गांधीने मळता बंने कोंग्रेसमां जोडाईने लोकसभानी चूंटणी लड़े तेवी अटकळो तेज बनी छे। सूत्रोनुं कहेवुं छे के कांग्रेस बजरंग और साक्षी बने ने लोकसभा चूंटणी में हरियाणा में टिकट आपी शके छे। दर वर्षे 25मी डिसेम्बरे भारत सहित समग्र विश्व में नातालना तहेवारनी उजवणी करवामां आवे छे। देशना बाळकोथी लई पुख्त वयना लोको सुधी नातालना तहेवारने लईने खूब ज उत्साह जोवा मळ्यो। दिल्ली, बेंगलोर सहित अनेक शहरों में क्रिसमसने लईने बजार में खरीदी माटे लोकोनी भीड़ जोवा मळी। आ साथे ज अनेक चर्च में क्रिसमस ट्री रंगबेरंगी लाइट्स थी सुंदर रीते शणगार करवामां आव्यो छे। नेशनल कॉन्फ्रेंसना सांसद फारूक अब्दुल्लाए जणाव्युं के काश्मीर भारतनो भाग हतो, भारतनो भाग छे अने रहेशे। जो आपणे आतंकवादने समाप्त करवा मांगीए छीए तो तेना पर काम करवुं पड़शे। काश्मीर में पर्यटको आवी रह्या छे। जो एक पण टूरिस्ट आतंकवादनो निशान बन्यो तो पर्यटन घटी जशे। केंद्र सरकारे विचारवुं जोईए के मात्र पोलीस अने सेनानी मददथी काश्मीर में आतंकवाद समाप्त नहीं थाय तेना मूळ मुद्दाओ पर काम करवुं पड़शे जेथी आतंकवाद समाप्त थई जशे। दिल्ली सरकारना मंत्री सौरभ भारद्वाजे जणाव्युं के अत्यार सुधीमां भाजपनुं वोट शेर 40% थी ओछो छे। वर्ष 2024 लोकसभानी चूंटणीमां जो विपक्षी इंडिया गठबंधनना साथी पक्षना लोको दरेक बैठक पर एक साथे चूंटणी लड़शे एटले के तमाम बैठक पर भाजप सामे विपक्षी इंडिया गठबंधननो उमेदवार हशे। त्यारे भाजप 50% थी वधु मत मेळवी शकशे नहीं।
5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કુલ મત કોંગ્રેસ પાર્ટીને ભાજપની સરખામણીએ વધુ મળ્યા છે. દેશમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 656 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે આ સમયગાળામાં બીમારીના કારણે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે. આ સાથે જ કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ JN1ને લઈ અને વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને ચેતવણી જાહેર કરી છે. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં JN1ના કુલ 22 કેસ નોંધાયા છે. આ સ્થિતિના કારણે ઘણા રાજ્યોમાં એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ JN1 હવે માત્ર ચીન, સિંગાપોરમાં જ નહીં પરંતુ ભારતના ઘણા ભાગોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. આ નવા વેરિયન્ટ કેરળ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવાના અનેક ભાગોમાં ભરડામાં લીધા છે. ઓમિક્રોનના નવા સબ વેરિયન્ટ JN1 સાથે કોરોનાએ ફરી એક વખત ડરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ નિષ્ણાંતો કહે છે કે તેનાથી મૃત્યુની સંખ્યા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ લોકોની સંખ્યામાં એટલો વધારો થયો નથી જેટલો ડેલ્ટા વેરિયન્ટ સમયે થયો હતો. મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું કે પીએમ મોદી તેમના વિઝન થકી દેશને વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનતા જોવા માંગે છે. તેઓએ દાવો કર્યો કે વિકસિત ભારતની પરિકલ્પના ભગવાન રામના રામ રાજ્ય જેવી હોઈ શકે છે, જ્યાં અંતિમ વ્યક્તિનું પણ એ જ સ્થાન હશે જે રાજાનું સ્થાન છે, એટલે કે ત્યાં તમામ લોકો સમાન હશે અને લોકો વચ્ચે અસમાનતા નહીં હોય. ઓડિશાના અંગુલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં દેશમાં સ્થિર સરકાર હોવાના કારણે વિકાસના કાર્યોને ગતિ મળી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો ગરીબી રેખામાંથી બહાર આવી ગયા છે. બેરોજગારી દરમાં ઘટાડો થયો છે અને લોકોની આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થયો છે. મહિલાઓના સન્માનમાં વધારો થયો છે. દેશમાં વધુ વિકાસ માટે ત્રીજી વાર મોદી સરકારની જરૂર છે. જો ભાજપના લોકો બૂથ સ્તરે 50%થી વધુ મત મેળવશે તો ભાજપને સફળતા મળશે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા અરવિંદ કેજરીવાલ વધુ એક કેસમાં ફસાય તેવા અણસાર છે. દિલ્હી સરકારના વિજિલન્સ વિભાગે દિલ્હીની સરકારી હોસ્પિટલમાં નકલી દવાઓ અપાતી હોવાનો રિપોર્ટ આપ્યો. તેના પગલે દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર VK સક્સેનાએ મુખ્ય સચિવ નરેશ કુમારને તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. બીજી તરફ ભાજપે આ દવાઓ કેજરીવાલના આશીર્વાદથી પૂરી પડાતી હોવાનો આક્ષેપ કરતા લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે CBI તપાસના સંકેત આપતા કેજરીવાલ ફરતે ગાળીઓ કસાય તેવો અણસાર વર્તાઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા રાજ્યોના પ્રભારીઓની નિમણૂક કરી. તેમાં સચિન પાયલટને છત્તીસગઢની જવાબદારી સોંપીને આશ્ચર્ય સર્જ્યું છે. કોંગ્રેસ માટે રાજસ્થાન અત્યંત મહત્વનું છે, ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણી વખતે પાયલટને રાજસ્થાનથી દૂર રાખવાનો નિર્ણય લેવાતા તેમના સમર્થકો આઘાતમાં છે. તેમનું માનવું છે કે રાજસ્થાન લોકસભાની 25 બેઠકોમાંથી અડધાથી વધારે બેઠકો પર પાયલોટ પ્રભાવ પાડી શકે તેમ છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસને પાયલટ જ જીતાડી શકે છે, પણ અશોક ગેહલોત સામે હાઈકમાન્ડ ઝૂકી ગયું છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારોની બેઠકને અમિત શાહે માર્ગદર્શન આપતા લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના પ્રચારની કમાન અમિત શાહના હાથમાં હશે તેવું સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. શાહ હાલમાં ભાજપ સંગઠનમાં કોઈ હોદ્દા પર નથી, છતાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારોની લોકસભાની ચૂંટણી અંગે ચર્ચા માટે બોલાવાયેલી બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. રાજનાથસિંહ, નીતિન ગડકરી સહિત ભાજપના બીજા કોઈ ટોચના નેતાને બદલે માત્ર શાહ જ હાજર રહ્યા એ સૂચક છે. આ બેઠકમાં ભાજપના તમામ પ્રદેશ પ્રમુખો પણ હાજર રહ્યા હતા. વિપક્ષી સાંસદોના સસ્પેન્શનને મામલે સત્તાધારી અને વિપક્ષો સામસામે આવી ગયા છે, ત્યારે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે સમાધાન માટે પહેલ કરી છે. ધનખડે કોંગ્રેસના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેને ક્રિસમસના દિવસે પોતાના નિવાસસ્થાને અનુકૂળ હોય એ સમય આવવા નિયંત્રણ આપ્યું છે. ધનખડે સાંસદોના સસ્પેન્શન ઉપરાંત વિપક્ષો
બીજા મુદ્દાઓ અંગે ચર્ચા કરી તેનો ઉકેલ લાવવાની પણ તૈયારી બતાવી છે. ધનખડે ખડગેને લખેલા પત્રમાં ગઈ ગુજરી ભૂલી અને આગળ વધવા અપીલ કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશના કોંગ્રેસ અને બસપા વચ્ચે જોડાણની વાટાઘાટો પૂરજોશમાં ચાલી રહી હોવાનું કહેવાય છે. કોંગ્રેસે અખિલેશ યાદવને બસપા સાથે કોંગ્રેસ જોડાણ નહીં કરે એવી ખાતરી ઉચ્ચારી છે, પણ અંદર ખાને કોંગ્રેસ બસપા સાથે જોડાણની તૈયારીમાં લાગ્યું હોવાના સૂત્રોના દાવા છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસને લાગે છે કે અજય રાયને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવ્યા પછી બ્રાહ્મણ મતદારો કોંગ્રેસ તરફ વળી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં વિઝા કન્સલ્ટિંગ કૌભાંડ મામલે સીઆઈડી ક્રાઇમે વિઝા કન્સલ્ટિંગ માલિક સહિત 5 એજન્ટો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે, જેમાં ગાંધીનગરના દીપક પટેલ, સ્નેહલ પટેલ, અમદાવાદના નીરવ મહેતા, એજન્ટ અનિલ મિશ્રા, દિલ્હીના એજન્ટ અમરેન્દ્ર ઉર્ફે અમરપુરી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ તમામ એજન્ટ્સ આઉટસોર્સ ઇન્ડિયા નામની ઓફિસ ખોલી અને ગેરકાયદે વિઝાની પ્રોસેસ કરતા હતા. તો કબૂતરબાજીના રાષ્ટ્રવ્યાપી કૌભાંડને લઈ અને તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં સમગ્ર ષડયંત્રમાં ઇન્ટરનેશનલ ડ્રગ માફિયા સિન્ડિકેટના જોડાણની પણ શંકા ચાલી રહી છે, જેના પગલે અમદાવાદ, મહેસાણા અને ગાંધીનગરના એજન્ટ્સ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે, જેને લઈ અને ભારતીય દૂતાવાસે પકડાયેલા પ્રવાસીઓની વિગતો એકત્રિત કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. આ મામલે ઉત્તર ગુજરાતનો રાજુ સરપંચ અને કિરણ પટેલ નામના વ્યક્તિ વચેટિયાની ભૂમિકામાં સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ એરપોર્ટની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. મોટાભાગના કોરોનાના કેસો વિદેશથી પ્રવાસ કરી આવેલા લોકોમાં સામે આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. છતાં પણ વિદેશથી આવતા લોકો માટે કોઈપણ ટેસ્ટિંગની સુવિધા મૂકવામાં આવી નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલમાં 13 એક્ટિવ કેસ સાથે અમદાવાદ રાજ્યમાં સૌથી વધુ કેસ ધરાવતું શહેર છે. પોઝિટિવ દર્દીઓની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી છતાં એરપોર્ટ ઓથોરિટી હાલમાં પણ ઊંઘી રહી હોય તેવી સ્થિતિ છે. ખેડા જિલ્લામાં સમિતિના પ્રમુખ ચંદ્રશેખરસિંહ ડાભીએ કોંગ્રેસ સમિતિનું માળખું તાત્કાલિક ધોરણથી વિખેરી નાખ્યું છે. આવનારા સમયમાં નવા હોદ્દેદારોને પાર્ટીમાં નિમણૂક આપવામાં આવશે. નિષ્ક્રિય અને માત્ર હોદ્દા માટે જ કોંગ્રેસમાં જોડાવાયેલા લોકોની નવા વર્ષમાં બાદબાકી કરવામાં આવે તેવી શક્યતા દેખાય છે. આવનારું વર્ષ 2024માં લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ અને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોય તેવું સામે આવ્યું છે. પીએમ મોદી માટે અભદ્ર શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાને લઈ અને કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ વિરજી ઠુમ્મર સામે ફરિયાદ થતા તેઓએ પણ સામી ફરિયાદ નોંધાવી છે. વિરજી ઠુમ્મરે માનહાનિ અને પૂતળા દહન મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પૂતળા દહન કરનારા ભાજપના નેતાઓ સાંસદ નારણ કાછડિયા, ધારાસભ્ય મહેશ કસવાલા, લાઠીના ધારાસભ્ય જનક તલાવિયા સહિતના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સામે વિરજી ઠુમ્મરે ફરિયાદ નોંધાવી છે. બિલીમોરામાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ પાટીલ દ્વારા વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપવામાં આવી છે. તે સમયે તેઓએ કોંગ્રેસનું નામ લીધા વિના પ્રહાર કર્યા અને જણાવ્યું કે આવાસ માટે વર્ષ 2017માં કોંગ્રેસે ફોર્મ વેચ્યા હતા, પણ પછી એ ફોર્મ કચરામાં જોવા મળ્યા, જ્યારે પીએમ મોદીએ લોકોને ઘરનું ઘર આપવાનો વાયદો પૂરો કર્યો છે. રાજકોટમાં પાટીદાર સમાજમાં મનોજ પનારા અને ભરત લાડાણી સહિતના યુવાનોની ઉપસ્થિતિમાં સંમેલન યોજાયું. આ સંમેલનમાં સિત્સરના પ્રમુખ જયરામ બાપાના પુત્રનું નામ વાંકાનેર નકલી ટોલનાકા પ્રકરણમાં બહાર આવતા સમાજની વ્યાપક બદનામી થઈ હોવાનું ચર્ચા કરવામાં આવી. ઉમિયાધામ ખાતે આગામી 6 જાન્યુઆરીના રોજ મીટિંગ યોજાવા જઈ રહી છે. આ મીટિંગમાં ઉમિયાધામ જયરામ બાપાનું રાજીનામું લેવડાવશે. તો રાજકોટમાં સરદાર પટેલ સેવા દળ દ્વારા પાટીદાર સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, પરંતુ આ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનો ફિયાસ્કો થઈ ગયો. 80% જેટલી ખુરશીઓ ખાલી જોવા મળી. બીજી તરફ આ પ્રસંગમાં સીએમ સહિતના અનેક મહાનુભાવોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે સ્નેહ મિલનમાં ફીકી હાજરીને જોતા સીએમ બહારથી જ રવાના થઈ ગયા હતા.
કચ્છના ગાંધીધામમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ચૂંટણી યોજાઈ. ગાંધીધામમાં નાના વેપારી, ટ્રાન્સપોર્ટ, લોડિંગ અનલોડિંગ, ફાર્માસિસ્ટ સહિતનું કામ થાય તે માટે નાના વેપારીઓ દ્વારા મતદાન કરવામાં આવ્યું. ગાંધીધામ ચેમ્બરમાં ગમે તે વેપારીની પેનલ જીતે, નાના વેપારીઓની સમસ્યા દૂર કરે તેવી નાના વેપારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે. સુરત રેલવે સ્ટેશન વિકસાવવાની કામગીરીને લઈ અને સબરસ ગરનાળું 6 મહિના માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વાહન ચાલકોને અન્ય માર્ગનો ઉપયોગ કરવા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. સુરત રેલવે સ્ટેશન પર મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબની કામગીરીના ભાગરૂપે બંધ કરવામાં આવનાર છે. સુરતના કતારગામમાં થયેલા અકસ્માતમાં ચાલકની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ કરાતા બસની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું. જો કે બસની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હોય તે સ્વાભાવિક છે કે બસનું યોગ્ય સમયે મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવ્યું ન હોવાના કારણે આ ઘટના બની છે. તે સમગ્ર તપાસ બાદ જ સામે આવશે. પાલિકા સંચાલિત બીઆરટીએસ બસના ઇજારાદાર હાલમાં જવાબદાર હોવાનું ઠેરવાયું છે. સુરતમાં બેફામ દોડતી બીઆરટીએસ બસે સર્જેલા અકસ્માત બાદ મહાનગરપાલિકા તંત્ર સફાળું જાગ્યું અને અધિકારીઓને જેને બસનો કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો છે તેની સાથે બેઠક યોજાઈ. જે બેઠકમાં અકસ્માતની ઘટનાઓને અટકાવવા માટેના સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા. સુરત શહેરમાં વર્ષ 2020-2023 દરમિયાન સિટી બસ અને બીઆરટીએસ બસ અડફેટે બનેલી ઘટનામાં કુલ 54 નિર્દોષ લોકોના ભોગ લેવાયા છે. સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં પાલિકા સંચાલિત બીઆરટીએસ બસની અડફેટે બનેલી ગમખવાર અકસ્માતની ઘટના અંગે સ્થાનિક જનતાએ પ્રતિભાવ આપ્યો, જેમાં મોટાભાગના લોકોએ સમગ્ર ઘટના અંગે બસ ચાલકની ગંભીર બેદરકારીના આક્ષેપ કર્યા. એટલું જ નહીં, સિટી અને બીઆરટીએસના બસ સંચાલકો છે તે દારૂ પી અને બસ ચલાવતા હોવાના પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તો કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, જેથી ગુજરાત આયુર્વેદિક બોર્ડના ચેરમેન ડોક્ટર હસમુખ સોનીએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું અને કહ્યું કે લોકોએ હવે ઇમ્યુનિટી વધારવાની જરૂર છે. યોગ કરીને પણ ઇમ્યુનિટી વધારી શકાય છે. વેરિયન્ટ તો દર વખતે આકાર બદલી આવશે. વાયરસ ભલે આકાર બદલે, પણ ઇમ્યુનિટી સારી હશે તો બચી શકાશે. ભાવનગરના મહુવા તાલુકામાં જમાઈએ સસરાની હત્યા કર્યાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. દંપતી વડાળ ગામથી મહુવા તરફ આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન છકરડા પાસે જમાઈ તુલસી ચૌહાણે બાઇક લઈને આવેલા સસરાને છરીના 4 થી 5 ઘા ઝીકી દીધા અને ત્યારબાદ યુવકને પણ ગંભીર હાલત થઈ હતી અને બંનેને હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જેમાં સસરાને મૃત જાહેર કરાયા હતા. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો. મોટી સઢલી ગામે 58 વર્ષીય દેવસિંહ રાઠવા નામના વ્યક્તિએ પોતાની જ પત્ની ગંગલીબેનને માથામાં લાકડાના ઘા ઝીકી તેની હત્યા કરી નાખી. મૃતકના ભાઈએ રંગપુર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. નવસારીના ખેરગામના ઢોલુંબર ગામના તલાટીએ આપઘાત કરી લીધો, જ્યાં તેમને પોતાની જ આંબાવાડીમાં ઝાડ પર ફાંસો લગાવી આપઘાત કરી દીધો. હાલ આ સમગ્ર મામલે ખેરગામ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં આપઘાતનું કારણ સામે આવ્યું છે. આત્મહત્યા કરનારા આધેડના પુત્રએ તેમને ઘર ખાલી કરાવવાનું કહેતા પિતાએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું. મહત્વનું એ છે કે સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજના ગાયનેક વિભાગના કમ્પાઉન્ડમાં આધેડ દ્વારા જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટી અને મોતને વહાલું કરવામાં આવ્યું. વિજયનગર તાલુકાના ટીટારણ 3 રસ્તા પાસે આવેલા એક કૂવામાંથી એક યુવકની લાશ મળી આવી, જેને લઈ અને લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા. બનાવને લઈ અને સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને જાણ કરી. પોલીસ સહિત ઈડર ફાયર બ્રિગેડનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો અને કૂવામાંથી લાશને બહાર કાઢી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
પાલનપુર ઉદયપુર નેશનલ હાઈવે પર ખેમાણા ટોલ ટેક્સ પર રાત્રિ દરમિયાન તોફાની તત્વોએ આતંક મચાવ્યો. ટોલ આપવા બાબતે માથાકૂટ થતા 10 થી વધુ લોકોના ટોળાએ ટોલ કર્મચારી પર હુમલો કર્યો, જેમાં લાકડી અને ધોકા વડે હુમલો કરતા એક ટોલ કર્મચારીને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. પાલનપુર તાલુકા પોલીસે આ હુમલાખોરો સામે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બારડોલીના આશિયાના નગરમાં થયેલા ઝઘડામાં તલવારો ઉછળી. 2 ભાઈઓના ઝઘડામાં આશિયાના નગરમાં આ તલવારો જોવા મળી. ઝાકીર રાયને સાજિદના ઘરની બહાર જઈ અને બૂમો પાડતા સાજિદ રોષે ભરાયો અને ઝાકીર રાયનની બૂમોના કારણે સાજિદની દીકરી ગભરાઈ જતા સાજિદ તલવાર લઈ અને ઝાકીરને મારવા માટે દોડ્યો હતો. ડીસાના શિવનગરમાં ચીલ ઝડપની ઘટના બની, જેમાં 70 વર્ષીય સવિતા ગોસ્વામી નામની મહિલાના ગળામાંથી 2 તોલાના ચેનને ખેંચી 2 આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા, જે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થતા ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસે આ ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો ડીસામાંથી ફરી એક વખત પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરીનો જથ્થો ઝડપાયો છે. ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસે બાતમીના આધારે ચામુંડા સિઝન સેન્ટરમાં દરોડા પાડ્યા, જે દરમિયાન 23 ચાઇનીઝ દોરીના માંજા અને 14 બોક્સનો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે દુકાન માલિક જિગ્નેશ ઉર્ફે જીગર પ્રજાપતિની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો બગોદરા ધોળકા રોડ પર આવેલા વાલથેરા ગામ પાસે લાયસન્સ વગર માટી ભરેલા ડમ્પર ચાલકે એક ટ્રેક્ટર ચાલકને ટક્કર મારી, જેમાં ટ્રેક્ટર ચાલકને ગંભીર ઈજા પહોંચી, જે બાદ તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડમ્પર ચાલક કિશોર વયનો છે, જેથી તેની પાસે લાયસન્સ પણ ન હતું. મહેસાણાના લાંગણજ નજીક ગામમાં પરિણીત મહિલા સાથે એક યુવકે પ્રેમના નામે ઠગાઈ કરી હોવાની ઘટના બની. મહિલાના ઘરે છેલ્લા 6 વર્ષથી આવતા જતા ઝાલા ભરતજી રાજુજી સાથે પરિણીત મહિલાને પ્રેમ સંબંધ હતો. 2 વર્ષ પહેલા ભરતસિંહની દીકરી અતિશય બીમાર થઈ ગઈ હોવાથી વ્યક્તિએ પ્રેમના નામે મહિલાના 3.5 તોલાના સોનાના મગ માળા ગીરવે મૂકી હતી અને પૈસા લઈ લીધા હતા. જોકે બાદમાં મહિલાએ પોતાના દાગીના પરત માંગતા આ વ્યક્તિ બહાના કરવા લાગ્યો અને તેની સાથે ઠગાઈ આચરી હતી. તો 31 ડિસેમ્બરને લઈ મહીસાગર ડીંટવાસ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાડનાર એક આરોપીને દારૂના જથ્થા સાથે ડીંટવાસ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. મહીસાગર એસપી જયદીપસિંહ જાડેજાની સૂચનાના આધારે ડીંટવાસ પોલીસ બોર્ડર પર ચેકિંગ કરી રહી હતી. આ દરમિયાન એક આઈસર ગાડીમાંથી મોટી સંખ્યામાં દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.